كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين. صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا
أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا علي وريدي وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعلى بوصولهم وبرعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور رائحهم يعلو علينا من بركاتهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح الفاتحة إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب الأستاذ سيدنا الشريف القطب الغوث عبد الله بن عدوي الحداد بعلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينرد ريحه يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيد علوي بن إبراهيم الحداد ثم إلى روح شريف علوية بن محمد بن جعفر الحداد ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبوس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل التب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التب بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل التب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التب بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل التب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل التب بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه التب بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما
عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائبين آمنا مما نخاف يا أمان الخائبين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول إلى حضرة النبي الرسول سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadata wal istifadah wal hatsa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair wa ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sampaikan Fatihah untuk guru kita Sayyidil Walid Al Habib Abu Bakar Al-Atasazabidih Bizullah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan, keafiatan, panjang umur untuk beliau sekeluarga. Allah hindarkan beliau daripada bala, musibah, fitnah. Allah lindungi beliau, Allah jaga beliau sekeluarga dan kita semua berkat doa beliau yang terus menerus, perhatian beliau yang khusus untuk kita ibu-ibu di tanah Banjar ini, kasih sayang beliau yang khusus untuk ibu-ibu kita, ibu-ibu Majelis Taklim di tanah Banjar ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua istiqomah, kesehatan, keafiatan, panjang umur, duit banyak berlimpah berkah untuk membantu dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Allah kabul hajat kita di dunia akhirat miniatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita sampaikan Fatihah wali ashabil wilayah fi hadhil baladah, khususnya Datuk Kalampayan, Usul Pur'ai dan juga Saibul Haul, guru kita guru sekumpul, dan juga semua guru-guru kita yang telah wafat. Mudah-mudahan Allah karuniakan harum-haruman di dalam kubur mereka. Allah merahmati mereka, Allah luaskan kubur mereka, Allah karuniakan mereka nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas, yang tidak terhingga, yang maha indah, yang maha luas. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada guru-guru kita, para ustadz, ustadzah, mubalik-mubaligah yang masih hidup, yang berjuang untuk membela agama Allah fisabilillah ini, Allah sehat afiatkan semuanya dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya. Mudah-mudahan biniatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kepada yang telah mendirikan ini masjid, yang menyumbangkan pikirannya, tenaga, waktunya mulai sejak awal berdiri ini Masjid Al-Falah. Dan mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang ikut andil mensyiarkan ini masjid. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat masjid ini bisa sangat megah, sangat indah, sangat mewah.
Dan kita sebagai termasuk daripada golongan orang-orang yang memakmurkan masjid ini, insya Allah mudah-mudahan siapapun yang menyumbang untuk masjid ini dengan tenaganya, pikirannya, waktunya dan semuanya, Allah balas berlipat ganda, Allah karuniakan kepadanya, diangkat segala penyakit zahir batinnya dan dimudahkan segala urusannya, dilipat gandakan pahalanya, diberkahi oleh Allah keluarganya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan rezekinya berlimpah ruah. Allah karuniakan, Allah balas insya Allah dari apa yang dia keluarkan. Mudah-mudahan biniyatil qabul wa tamami kulli sul ma'mul ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita semua tergolong daripada orang-orang nama-nama kita ditulis oleh malaikat sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid ya. Amin ya rabbal alamin. Wa lillahi ta'ala. Iya, kalau duduk di masjid ini berniat juga i'tikaf ya. Jadi bertambah-tambah pahalanya ya. I'tikaf saja, aku beriktikaf di masjid ini sunatan lillahi ta'ala, begitu di dalam hati. Setiap masjid manapun. Alhamdulillah kita sampai pada penjelasan di pekan yang kemarin di halaman 11 ya. Kalau ada punya siwak-siwaknya dipakai ya. Kita pekan yang kemarin belajar tentang 6 buah ya. Daripada iman atau keyakinan, tulisannya di sini ya. Keyakinan. Halaman 11 sayang. Udah dapat? Buka pulang pesantren kita. Ya apalah. Jadi tulak tuh kada hendak badadangar, niatnya tulak itu hendak bujur-bujur belajar. Kada sekadar badadangar, kada sekadar mendengarkan ceramah, tapi kita sama-sama belajar. Ada 6 yang menjadi buah keyakinan. Yang terakhir ya pekan kemarin itu. Yang pertama tentram. Tentram akan terlaksananya janji Allah. Hatinya tentram, perasaannya tentram, ya kan? Itu sudah. Yang kedua, boleh dikasih tanda di kitabnya masing-masing. Yang kedua, kepercayaan hati akan jaminan Allah. Yang ketiga, pemusatan himmah, konsentrasi ya, fokus himmah dan kesungguhan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ulun sampaikan kemarin, di dalam hatinya hanya Allah wa rasuluh gitu. Apa yang dilakukannya ilahi, anta maqsudi ridhaka matlubi atri mahabbatika ma'rifatah. Yang keempat, penghindaran diri dari segala yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nyak-nyaknya kembali kepada Allah ya. Dihindarkan dari sesuatu hal-hal, perbuatan, pekerjaan, perasaan, gerak dan diamnya yang membuat dia terhindar dari Allah Subhanahu wa taala ya. Penghindaran diri, berjauh. Mendengar orang menggibah, berjauh. Kan anak umpatan, mendengar orang bepandir apa, berjauh ya. Takut, kita takut ya. Dari karena kita berhimmah, pusat fokusnya kita hanya kepada Allah dan Rasul. Yang kelima, kembali kepadanya di dalam setiap keadaan ya. Mengembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah dengan mengembalikan bahasa lisan kita ketika kita dikaruniai nikmat, kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Begitu penjelasannya kemarin ya. Kalau misalnya ditimpa musibah kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita melihat sesuatu kemahadasyatan kita bilang masya Allah. Sesuatu yang tidak kita kurang kita senangi atau apa subhanallah, itu semua kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, penyerahan diri kepada Allah, semuanya itu dari lisannya aja udah nampak untuk memandu hatinya untuk mengembalikan segala sesuatunya hanyalah milik Allah. Apakah itu kebaikan, keburukan, semuanya adalah milik Allah. Ada di ratib nih bahasanya di halaman 9. Coba buka ratibnya halaman 9.
Di halaman 9 di nomor 13. Udah dapat? Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Apa artinya itu? Dengan nama Allah segala pujian baginya dan segala kebaikan dan kejahatan adalah kehendak Allah ya. Jadi semuanya ini berkat yang begini nih karena buah daripada dia punya iman, dia punya keyakinan. Kemudian yang keenam, serta penyaluran seluruh daya dan tenaga dalam mencari keridhaan Allah. Coba kita perhatikan yang keenam ini. Penyaluran seluruh daya dan tenaga, artinya usaha kita, kekuatan kita, apapun. Sekarang pertanyaannya adalah kita punya waktu, dikasih waktu sama Allah dalam sehari semalam berapa? 24 jam. Apakah dalam waktu 24 jam itu seluruhnya daya dan tenaga kita sudah untuk yang kita lakukan, gerak dan diam kita ini untuk Allah? 24 jam. Jadi begini Ibu, ini kan buah nih, yakin buah iman. Ini buahnya begini nih. Kita kepingin semua mendapatkan ini nih. Nah, tandanya seseorang itu memiliki punya iman yang paripurna, iman yang bagus kepada Allah, keyakinan yang bagus kepada Allah itu apa tandanya? Ya ini. Lebih mudah kita melihat yang nomor 6. Penyaluran seluruh daya dan tenaga. Kalau kita hendak tahu kayak apa iman kita kepada Allah, maka dilihat dalam waktu 24 jam itu. 24 jam itu. Apakah kita kemudian dari bangun tidur sampai kita tidur lagi betul-betul hanya untuk ridha Allah? Atau kita lalai? Di situ tempatnya. Kita memeriksa diri kita yang 24 jam itu. Anak guring apa kata guring haja kata gana tarta guring sorang kada ada lagi bacaan apa-apa. Kada lagi berpikir ya Allah guring akan ulun ya Allah, tidurkan istirahatkan badan ulun ya Allah supaya besok ya Allah ulun bisa semangat lagi untuk beribadah kepada Engkau. Sallu ala Nabi Muhammad. Waduh enak banget begitu. Ya, mereka-mereka yang sudah membiasakan diri yang seperti itu. Kalau urusan-urusan yang seperti ini kita tidak biasakan. Hendak guring lalu kita ingat mati. Jangan pas kesadakan guring aja nyari ingat mati. Takajud bangun kesadakan guring hanya ingat mati. Astagfirullah jar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya astagfirullahalazim. Itu terus ya. Karena boleh jadi orang sekian banyak orang yang tidur kemudian orang tidak bisa bangun lagi. Ya. Mudah-mudahan kita nih wafatnya dalam keadaan sujud kepada Allah. Sujud zahir batinnya kepada Allah. Ya. Gitu. Jadi 24 jam diusahakan melakukan apapun nawaitu lillahi ta'ala. Ya. Berniat bujur-bujur ya Allah ulun cari ridho pian ya Allah. Bagaimanapun apapun yang dilakukan. Badiamkah kayak itu juga? Malamun duduk. Pina tagana, pina santai, pina malamun umpamanya. Tapi lamunan kita Allah wa Rasuluh. Titikan juga ya banyak mata. Mana ada yang tidak tetes air mata? Ketika merindukan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memikirkan bagaimana caranya untuk bisa senantiasa terhubung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Ya, itu. Ya semuanya gerak dan diam kita periksa diri kita 24 jam itu. Apakah dalam waktu 24 jam itu kemudian kita benar-benar memusatkan perhatian kita hanya kepada Allah wa Rasuluh, kepada akhirat kecenderungannya ataukah lebih banyak kecenderungannya terhadap duniawi? Ya, kita mau periksa diri kita masing-masing untuk mengetahui bagaimana keadaan keyakinan kita, iman kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik, sampai situ ya. Itu ciri-cirinya tuh ada ciri-cirinya ada 6 itu. Kalau kita mau tahu bagaimana iman kita kepada Allah. Jelas ya? Yang di bagian terakhir di halaman 11 di paragraf yang terakhir. Lalu kita lanjutkan ke halaman 12. Saya tidak terlalu cepat ya menjelaskan ya, karena ini cuma mengulang yang pekan yang kemarin dan mempertegas dan sedikit memberikan keterangan tambahan. Di halaman 12, ada pertanyaan enggak sebelum kita lanjutkan? Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita semuanya ya Allah.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. Halaman 12. Secara umum, benar ya? Secara umum, keyakinan adalah pokok utama. Ya. Secara umum, keyakinan adalah pokok utama. Kita taruh aja nih, bayangkan di dalam pemikiran kita tulis tuh yakin, ya, atau dalam kurung iman, ya, atau tulisan pian di situ. Ya. Yakin dalam kurung iman. Nah, terus nanti dikasih cabang 1, 2, 3 di bawahnya, ya. Di atas tulisannya yakin, kasih bulatan juga tidak masalah, atau iman. Di bawahnya ada 1, 2, 3. Apa yang 1, 2, 3 itu? Nah, sedangkan segala macam kedudukan, ya, kedudukan seperti 1, makom yang mulia, ya, 1. Yang pertama tadi yang dikasih cabang di bawahnya kata yakin atau iman tadi, 1, makom yang mulia, ya. Yang kedua, akhlak yang terpuji, ya. Makom yang mulia itu adalah kedudukan yang tinggi, ya. Apakah di dunia, apakah di akhirat? Masya Allah, dunia dan di akhirat, ya. Makom yang mulia, akhlak yang terpuji, dan yang ketiga amal-amal soleh, ya. 3 cabangnya itu tadi, ya. Nah, disebutkan di sini itu adalah cabang serta buahnya, ya, dari iman atau keyakinan, sama ya, iman atau keyakinan. Buahnya itu, ya, buahnya itu. Secara garis besar. Secara garis besar buahnya iman itu 1, dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Apakah itu kemudian dia di dunia mulia atau di akhirat mulia atau kedua-duanya? Ya. Bisa jadi dia di dunia, misalnya di dunia dia tidak nampak, tidak masyhur, tapi dia di penduduk langit, dia memiliki makam yang tinggi di sisi Allah, dikenal di penduduk langit. Paham? Jelas? Ya, itu kalau orang sudah punya keyakinan yang sempurna, iman yang sempurna, buahnya makam yang mulia, kedudukan yang mulia. Kedudukan yang mulia di mata Allah wa Rasuluh, ya, bukan hanya di mata manusia, ya, di mata Allah wa Rasul. Yang kedua, akhlaknya terpuji, selalu bagus kata-katanya, ya. Bagus perangainya, berpikir sebelum bertindak, ini kira-kira mendatangkan mudarat atau tidak. Kalau nanti hasilnya akan mudarat, apa yang akan aku sampaikan, apa yang aku lakukan, mending gak usah dikerjakan, ya. Itu akhlak, salah satu akhlak yang terpuji. Dan yang ketiga apa? Amal-amal saleh. Amal soleh itu apa aja sih? Zikir, taubat, istighfar, bersedekah, sholat, membaca Al-Quran, bersolawat, itu kan, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada tetangga, itu amal saleh. Berbuat baik kepada umatnya Rasul, membantu perjuangan fisabilillah, perjuangan orang-orang yang berdakwah fisabilillah, termasuk apa itu tadi, kita hadir di sini memakmurkan masjid, itu amal saleh, ya, amal saleh. Ya. Itu buah daripada yakin. Coba bayangkan, ibu kalau nggak punya yakin, kalau nggak punya iman kepada Allah, buat apa datang ke majelis taklim? Buat apa? Asa bisa aja seorang mendengar YouTube banyak aja, belajar apa? Buka langsung keywordnya, ya. Keyword itu apa? Keyword itu apa? Kata kunci, ya. Kata kuncinya apa tadi? Kita mau cari apa, tentang apa? Tentang sholat? Keluar. Luar biasa. Ada Syekh Google, ya. Ada Syekh Murabbi Ruhi Google. Semuanya belajar di situ. Udah bisa aja.
Ya, rasa pintar sendiri. Kalau tidak yakin bahwa hadir di majelis taklim, engkau berangkat daripada rumah, berniat untuk menuntut ilmu, maka satu langkah engkau akan menaikkan derajat satu kaki yang langkah, yang satu kiri, yang melangkah yang kiri itu, yang tertinggal akan menghapus satu keburukan. Ya kada? Dihapuslah dosa. Merasalah? Dek. Merasa atau tidak merasa, apalagi yang meyakininya. Terhapus dosa, bertambah kebaikan, diangkat Allah derajat. Apalagi orang yang betul-betul menuntut ilmu, berniat betul-betul belajar untuk memperbaiki dirinya. Maka seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, semut-semut sekalipun, ikan-ikan yang berada di lautan, ikan dari jenis manapun, semuanya memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Merasalah. Tapi kita punya keyakinan Allah akan ampuni dosa kita. Apalagi Allah memberikan jaminan, para malaikat mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu, Allah meridhoi mereka semua. Merasalah ada malaikat di atas kita yang mendoakan kepada kita agar Allah meridhoi kita. Kan bersalam yakin kita ini. Kita kadang melihat, kadang kau merasakan bahkan ya, tapi kita yakin. Allah juga menjamin orang-orang yang menuntut ilmu rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ada aja kalau makanannya. Oh iya Bu Erna. Bukan sekadar makanan itu ya, tapi betul-betul Allah menjamin rezeki bagi orang-orang yang menuntut ilmu, para penuntut ilmu. Apalagi kalau seandainya ketika kita sudah berazam untuk menjadi pembelajar, penuntut ilmu ya. Apalagi nih keutamaannya nih, orang yang datang belajar bujur-bujur lah, kada sekadar berdengar lah, niatnya jangan tersalah. Nya bila berdengar aja ngalih menggawi. Tapi kalau hendak belajar bujur-bujur, Allah akan memberikan pertolongan berkat guru-guru kita. Ketika sudah saatnya ajal tiba, roh diambil daripada jasad ini, tapi kita sudah dicap sebagai pembelajar, maka kita mati dalam keadaan syahid. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallam. Betapa mulianya orang-orang yang menuntut ilmu, termasuk ulun ini masih menuntut ilmu, ibu masih murid. Ya. Betapa mulianya Allah muliakan kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Bujur-bujur kita belajar, mudahan istiqomah. Ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi buahnya tadi satu, makom yang mulia di sisi Allah. Yang kedua adalah akhlak yang terpuji dan amal-amal soleh. Itu cabang dan buah daripada keyakin. Itu secara garis besar begitu. Lanjutannya, akhlak dan amal seseorang selalu mengikuti keyakinan dirinya. Ya, kalau dia nggak yakin tidak akan. Jadi akhlak dan amal perbuatan seseorang itu dia mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Ada nggak kita mau menggawi sholat qadhaan kalau kita tidak yakin kalau sholat qadhaan itu bakal menyelamatkan kita di yaumil akhir? Kalau kita nggak yakin, kada akan tegawi. Puasa qadhaan kada akan tegawi. Semua amal-amal kita itu tidak akan pernah kita kerjakan kecuali mengikuti keyakinan iman yang ada di dalam hati kita. Sederhana Bu, Ibu tidak akan pernah hadir ke pengajian ini. Di antara sekian banyak pengajian lain di jam yang sama hari ini Ibu akan memilih yang lain. Kenapa? Karena Ibu lebih yakin dengan yang lain. Asa kada tapi cocok aku lawan Ustazah Qudsi itu Jar. Tidak ya? Tidak yakin. Kada seru. Lalu dia memilih ke tempat yang lain. Ya, itu sederhana saja. Jelas ya, untuk memahamkan kita pada, mendekatkan kita pemahaman kita pada ini penjelasan. Keyakinan. Kalau pian datang ke sini gak yakin dengan ulun, buat apa belajar? Tapi karena pian punya keyakinan. Kenapa pian yakin? Oh, karena Ustazah Qudsi ini bukan majelisnya Ustazah Qudsi, bukan. Majelisnya gurunya. Ya, gurunya orang besar. Ulun pun berikut berpiruhut Tuan Sidin. Sama-sama kita belajar. Ya, yakin kita dengan guru kita, maka kemudian kita hadir di tempat ini. Sederhana.
Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik wa ala alihi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apalagi itu? Akhlak dan amal seseorang selalu mengikuti keyakinan dirinya. Baik dalam hal kuat atau lemahnya, artinya rajin atau kadanya, bersemangat atau loyoknya ya. Itu tergantung keyakinan juga. Ibu Erna pindah kada tapi nyaman awak, tapi mbah datang ke majelis taklim aku kan nyaman awak. Sama seperti ulun Bu. Nanti pusing, kepa ulun sebenarnya keadaan ulun tidak begitu bagus, tapi ulun yakin kalau ulun berada di majelis taklim ini akan ada baca ratib, ini akan ada ditok. Ditok itu apa? Pengeluaran yang buruk-buruk dari dalam diri ya. Yang itu nanti kita akan berkeringat ketika kita berzikir. Itu nanti akan membuat kita sehat. Ulun yakin begitu gitu. Maka ulun hadir, ulun datang, menyempatkan. Dari mana tadi kita? Karirin mana Ririn tadi yang ikut? Ya, dari mana kita tadi? Dekat Masjid Jami. Ya, ada acara di Masjid Jami tapi tetap kita berusaha untuk datang. Disampaikan ke ratusan orang yang hadir, Ibu ulun habis ini ada majelis rutin, Ibu. Ada majelis rutin yang ulun malu kalau mereka datang, ulun tidak datang. Karena mereka sedang bersungguh-sungguh bersemangat untuk belajar. Mereka memiliki keyakinan. Kalau ulun tidak memiliki keyakinan, ulunlah yang merugi. Gitu. Gak sampai hati kalau gak datang. Ya. Walaupun pian akan tetap, yang rugi siapa ulun? Pian akan tetap mendapatkan, misalnya ulun tadi kada datang nih. Ya, atas apapun kan berhak ulun kada datang, jurun ulun kada nyaman awak lah, keuyuhan lah, apa segala macam umpamanya. Tapi pian datang ke sini, duduk di sini, apalagi nanti baca ratib, walaupun gak ada pelajaran di situ, tetap pahalanya didapatkan. Wih, keren banget. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Lemah serta kuat atau lemahnya serta sehat dan sakitnya dalam amal itu tadi, maksudnya cacatnya, buruknya semuanya tergantung daripada keyakinan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salat contoh. Kalau kita kurang yakin bahwa Allah sedang memperhatikan kita, Allah sedang mendengarkan bacaan salat kita, Allah sedang menyaksikan kita kurang keyakinan pada saat itu, sembahyangnya beberang hajat, bahancap-hancap. Tapi pada saat hati berada pada keyakinan yang luar biasa, Allah sedang memandang, memperhatikan bacaan yang keluar daripada lisan kita, maka bagus-bagus bacaannya. Bujurkah? Tergantung keyakinan. Makanya di sini sebutkan sehat dan sakitnya. Suatu amal itu tergantung iman. Dan iman tidak akan datang serta-merta berteba-teba dengan sendirinya, tidak. Harus ada medianya adalah ilmu. Namanya yang menuntut adalah penuntut ilmu. Dan itu mudah-mudahan kita sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya Karim. Telah berkata, ya lanjutannya. Sayyidi Luqman alaihi salam. Semoga keselamatan tercurah, salam keselamatan tercurah atasnya. Tidak ada amal baik yang dapat dilaksanakan kecuali dengan keyakinan. Amal soleh tidak bisa dilakukan kecuali ada keyakinan. Ujar Sidin. Tidak seorang hamba yang mampu beramal kecuali sekedar keyakinannya. Ya. Dan tidak akan berkurang amalnya sampai berkurang pula keyakinannya. Gitu Ibu. Tidak akan berkurang amalnya kecuali berkurang juga keyakinannya. Ya. Contoh. Ini tadi rajin hadir ke majelis taklim. Majelis taklim saya nih, majelis taklim Umi nih, majelis taklim Habib Abu Bakar di sini hadir. Ya, hadir sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun, 2 tahun umpamanya selalu hadir. Tapi kemudian setelah kurang dari 2 tahun umpamanya contoh ya, karena ujar Abah Guru Sekumpul kalau lebih 2 tahun itu insya Allah dia bisa istiqomah ya. Kalau lebih 2 tahun Bu, kalau kurang itu masih guang gail keyakinannya ya, kayak gitu. Jadi
dia nggak datang lagi tiba-tiba. Berarti kalau dia udah tidak datang lagi ke majelisnya kita, dia udah keyakinannya berkurang. Atau bahkan sudah tidak ada keyakinan. Selesai. Sederhana, karena amal itu bergantung kepada yakin. Ya, sakada yakin aku jar melihat Ustazah Qudsi itu melihat lah satu sidin tuh sidin menyanyi. Contoh yang nggak ada yang begitu mungkin. Sidin kayak itulah jar penyanyi sidin maka ketujuh benar penyanyi Ustazah Qudsi ini ketujuh benar penyanyi mau melihat itu orang yang di luar, belum lagi orang yang dekat-dekat yang tahu kesehariannya Ustazah ini apa sih. Apa yang sering dibicarakannya tentang apa? Udah gitu lagi yang dekat-dekat ini ujian yang makin besar. Makanya Ustazah maka kayak ini jar. Gitu. Seperti itu. Nah itu nanti akan diuji. Keyakinannya, kalau keyakinannya berkurang dan menipis dan habis. Apalagi nanti ulun tegur sini, ulun tegur situ, ulun tegur ini. Misalnya contoh dimamai pulang. Bu Erna, sian bener. Sakit hati barataan dimamai Ustazah Qudsi Bu Erna tersalah napakah. Lalu Bu Erna tersinggung umpamanya, udah nggak bakalan lagi datang. Alhamdulillah Bu Erna mampu dia menetralisir ya, tetap bersangka baik. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Bu Erna sehat ya Bu Erna ya, lahir batin sehat mudah-mudahan. Ya Karim. Apalagi begitu contohnya ya. Jadi amal itu bergantung keyakinan iman. Dan tidak akan berkurang amalnya sampai berkurang pula keyakinannya. Karena itulah ya. Karena oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yaqinu al-imanu kulluhu. Ya, di situ tulisannya ya. Al-yaqinu al-imanu kulluhu. Apa kata Nabi? Keyakinan itu adalah keseluruhannya iman. Ya, yakin sama dengan iman. Keyakinan sama dengan iman. Mana ada orang datang ribuan orang, jutaan orang hadir di hallnya Abah Guru Sekumpul kalau orang tidak yakin akan mendapatkan berkah. Coba. Akan dihapuskan dosa. Semua orang itu kan meminta syafaat. Yang hadir itu. Benar apa enggak? Yang mau datang mau enggak. Ya Allah ya Rasulullah. Dulu tuh ulun naik kendaraan bawa suami ulun kena stroke. Ya. Sampai di susah mana sidin barat, oksidin ganal. Ya, sini ulun halus gitu, tak gugur-gugur, taranjah-ranjah orang, disari ke polisi, pulang ulun. Julun maaf harus ke depan situ ulun bawa suami ulun stroke dimamai oleh polisinya. Mudahan yang mendapatkan hidayah. Ya. Ya Allah ya Rasulullah, menderita sekali waktu itu ulun. Maksudnya daripada saking kita ingin mendapatkan syafaat supaya ini suami sembuh gitu ini, dan memang beliau sangat cinta dengan Abah Guru Sekumpul. Masya Allah tabarakallah ya. Kendaraan belum ada mobil. Belum ada. Lalu Allah rupanya semaras menolong ulun. Ya. Sebagai bisa menyuper tadilah. Sebagai tadi. Alhamdulillah Allah karuniakanlah kebisaan. Allah mudahkan waktu itu mengkredit. Ya. Ini mobil yang ada nih sampai ini. Alhamdulillah sudah lunas. Ya. Sudah lunas keadaannya. Kada hanyar lagi. Limpak kanan, limpak kiri. Siapa-siapa kan memakai. Punya milik bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena ada keyakinan ya. Bahwa orang datang ke haul itu akan mendapatkan ampunan, kabul hajatnya. Kalau nggak ada yakin nggak akan. Ya. Jadi keyakinan adalah keseluruhan keimanan. Nah, lalu kemudian kita sampai pada pembicaraan tingkatan keyakinan kaum muslimin ialah sebagai berikut kata Imam Haddad. Ada 3 tingkatan ya. 3 tingkatan keyakinan kaum muslimin. Yang pertama, tingkatan yang pertama namanya kaum kanan, disebut ashabul yamin. Tingkatan kaum kanan yang pertama. Memiliki keyakinan, kepercayaan yang pasti dan kuat
namun masih disertai kemungkinan timbulnya keraguan dan gangguan. Yakin tapi kada kokoh, benar masih ada kemungkinan untuk apabila datang hal-hal yang dapat mempengaruhinya. Keadaan seperti ini biasa disebut iman, ya, standar iman. Tuhuk menyekolahkan anak ke pesantren, ya. Sekalinya lulus begawi di luar negeri, ya. Ya ada cerita Bu, saya nggak sebut orangnya ya. Begawi di luar negeri, sekalinya rupanya apa yang mempengaruhi, apa yang mengganggu imannya? Berpacaran lawan non muslim. Sekalinya umpat juga dibaptis. Kuitannya kada tahu, naudzubillah min zalik masyisal. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita, anak keturunan kita, sahabatan keluarga kita dari keadaan seperti ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Naudzubillah min zalik. Ya Allah ya Karim. Pesantren soalnya mamanya kada tahu, jangan kada kakawanannya mama dahakan mamanya kada tahu media sosial. Ya ada dibaptis. Kenapa? Karena hendak lawan bibinian itu tadi, non muslim. Ya, alhamdulillah mendengar ceritanya sekarang sudah bulik pulang. Ya, sudah bulik pulang, mas bersyahadat masuk Islam. Ya, anak kita ini Bu rata-rata berada pada tingkatan ini. Makanya kita berdoa, baca ratib haddad, ya dzal jalal ikram, amitsna ala dinil Islam. Mati akan kami dalam Islam. Ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang memiliki sifat keagungan dan sifat pemurah, matikan kami, wafatkan kami dalam keadaan Islam. 7 kali itu dibaca. Ya. Karena kita kada tahu kayak apa kita ini, nah ujung akhir kisah kehidupan cerita kita ini. Iman ya, iman. Makanya jar guru rancak mudahan kita hidup membawa iman, mati membawa iman. Jadi hidup mati membawa iman. Itu iman ngarannya, ya. Kuat ya, dia pasti ya kuat, namun masih disertai kemungkinan ya timbulnya keraguan dan gangguan apabila ada hal-hal yang dapat mempengaruhinya. Keadaan seperti ini biasa disebut keimanan. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan yang pertama. Ini disebut al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kapan iman itu dia menjadi naik? Ketika kita banyak melakukan amal soleh. Ya, amal soleh itu iman naik. Ya, jadi dipaksa. Harus guru-guru sampaikan harus dipaksa. Ya Allah. Melawan nafsu, Rabbi a'udzubika min syarri nafsi. Rabbi a'udzubika min syarri nafsi. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan muqarrabin. Ya, muqarrabin. Yakni berkuasanya iman, ya orang-orang yang didekatkan muqarrabin ya, tingkatan orang-orang yang didekatkan. Yakni berkuasanya iman atas hati full secara penuh. Kalau orang yang dekat tuh berarti kenal ya. Kenal dengan Allah. Kenal dengan siapa dirinya dan kenal siapa penciptanya. Kita nih masih belajar supaya naik ke tingkatan orang-orang yang muqarrabin. Lalu kita belajar ma'rifatullah, ma'rifatun nabi. Supaya kita kenal siapa diri kita untuk apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali untuk menyembah Allah. Bukan untuk menyembah manusia ya. Kayak apa bujar kita mengikuti guru tuh menyembah manusia lah kita sampai anak Allah. Nah itu wasilah kita. Karena dari guru itulah kita bisa sampai kepada Allah. Ya.
Tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang didekatkan al-muqarrabin, yakni berkuasanya iman atas hati secara penuh. Sedemikian rupa sehingga tidak mungkin terjadi sesuatu yang berlawanan dengannya. Itu ada garis bawahi, tidak mungkin ya. Tidak mungkin terjadi sesuatu yang berlawanan dengannya. Bahkan tidak dapat dibayangkan wujudnya. Apabila kemungkinan terjadinya pada tingkatan ini sesuatu yang gaib menjadi seakan-akan hadir dengan jelasnya di hadapan penglihatannya. Keadaan seperti ini biasa disebut keyakinan. Nah, ini tingkatan yang kedua baru yakin. Ya, buahnya tadi yang kita sebut di atas ya. Di tingkatan yang kedua ini orang nanti dia dapat makom yang mulia, dia dapat akhlak yang terpuji, amal-amal soleh dikerjakan istiqomah. Ini pada tingkatan yang kedua, orang-orang yang didekatkan. Ini kita kejar terus nih. Kita berikhtiar ya, berikhtiar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Naik lagi ke tingkatan yang ketiga. Ini adalah tingkatan para nabi dan pewaris mereka yang sempurna, yakni kaum yang tulus, ngarannya as-siddiqin, yaitu beralihnya sesuatu yang gaib menjadi benar-benar hadir dengan jelas di depan penglihatan mereka. Ini guru kita begitu tuh. Itu kudsiyah tuh sedang begini, sedang begitu, sedang begitu. Jangankan saya ya. Itu jiran tetangga saya dipandang oleh guru saya. Jiran saya, tetangga diperiksa sama beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Keluarga diperiksa sama beliau. Ya. Jamaah diperiksa sama beliau. Orang-orang yang dekat, orang-orang jauh, orang-orang yang mau dekat, orang-orang yang mau jauh itu diperiksa sama Buya. Diperiksa. Jangan kira beliau nggak lihat pian-pian yang hadir di sini. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Gak ada yang bisa ditutup-tutupi. Saya gak ada cerita. Tahu semuanya kisah-kisah. Jamaah begini, begitu. Ya. Bingung saya. Gak ada laporan, gak berani laporan. Tapi tahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pewaris yang sempurna. Ya. Buktinya begitu. Saya mau bagaimana lagi. Saya juga kaget. Semuanya ketahuan. Saya ngapa-ngapain, saya ketahuan. Periksa sama beliau. Itu keluarga kamu, tetangga-tetangga kamu aman sekarang, kamu kudsiyah, udah gak ada yang hasut sama kamu. Jamaah kamu begini, murid-murid kamu begini. Ya Rasulullah. Jadi mau ngomong apa itu gak bisa gitu. Mau mengadu apa gak bisa. Hanya kalimatnya kamu terus ngajar. Urus Banjar aja kudsiyah, ya. Banjar diurus, ya. Terus mengajar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berterusan ya. Sampai menuntung menjadi murid sidin sampai akhir. Yang indah berkumpul di dunia dan di akhirat bersama pian sebarataan. Sekian banyak di antara pian yang hadir ini sudah bermimpi, berulang kali bermimpi. Dengan Habib Abu Bakar, dengan bermacam-macam versi mimpi itu, ya, mimpi di kapal bersama beliau, mimpi ini, mimpi diselamatkan, mimpi diberikan tawasul pada saat operasi, mimpi sekian banyak tuh, yang beliau hadir, ya, itu kan madat pertolongan, berkat hadir di majelisnya beliau dan mengamalkan apa-apa yang kita pelajari bersama di perkumpulan ini, di majlis-majlis taklim yang kita bersamai.
Mudah-mudahan Allah karuniakan ulun. Jangan sombong ya Bu ya, tolong doakan saya ya. Takut sekali ya. Takut terputus. Kalau ada kesombongan itu dengan guru tuh terputus Bu. Beliau sudah sampaikan itu ya. Mudah-mudahan ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita semuanya terhubung dengan beliau berkat mengamalkan apa-apa yang beliau sampaikan kepada kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tingkatan ini adalah as-siddiqin, yaitu beralihnya sesuatu yang gaib menjadi benar-benar hadir dengan jelas di depan penglihatan mereka. Saya pergi sama siapa tahu, saya dengan siapa tahu. Itu bagaimana itu ceritanya? CCTV-nya tuh 24 jam. Takut sekali. Ya. Betul-betul ya dijaga, guru yang betul-betul menjaga. Sampai kita malu sendiri. Keadaan seperti ini disebut penyingkapan dan pandangan langsung atau al-kasyaf wal ayan. Ya. Kasyaf wal ayan. Di antara masing-masing tingkatan terdapat perbedaan derajat yang cukup besar. Masing-masing mempunyai keutamaan meskipun sebagian dari mereka lebih utama dari lainnya. Itulah karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Surah Al-Jumu'ah ayat 4. Artinya sesungguhnya Allah adalah Maha Pemurah, Maha Pemelihara karunia yang agung. Apakah kita akan berbalik ke halaman 13? No, jangan dulu. Jangan dulu ya. Kenapa? Karena kita akan analisis lagi. Ini tingkatan-tingkatan keyakinan ini akan lebih kita pelajari lagi, kita perdalam lagi ya. Bagaimana penjelasan daripada gurunya Abuya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Dia punya guru namanya Habib Zain bin Sumait ya. Masih hidup orangnya ya. Habib Zain Al-Alama Al-Muhaqqiq Al-Da'i Ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait ya. Di dalam kitab Minhajus Sawiyah itu dijelaskan tentang orang-orang yang as-siddiqin ini. Kita akan belajar lebih lagi, tapi tidak hari ini ya. Saya sudah bawa kitabnya tapi tidak sempat. Sudah hampir jam 6. Jadi bagaimana makna dan jadi as-siddiqin itu diartikan tulus atau benar ya. Keutamaannya apa? Nih saya bacakan sedikit. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, kata as-siddiq itu digunakan dalam 6 makna. 6 maknanya siddiq. 1, benar atau tulus di dalam ucapannya. Ucapan. Yang kedua, tulus atau benar dalam niat dan keinginan. Ya. Yang ketiga, tulus di dalam tujuannya apa. Mau apa. Yang pertama tadi, tulus dalam ucapan. Jika kita beristighfar tuh bujur istighfarnya. Bujur. Tulus ya. Kada dipaksa atau terpaksa atau apa gitu. Terus dalam niat dan keinginan supaya kita minta diampuni oleh Allah. Nya ada jurang istighfar haji muntungnya aja kah? Nah, hatinya kada umpat. Niat dan keinginannya. Yang ketiga tujuannya apa? Orang istighfar minta apa supaya Allah meridhoinya, supaya selamat. Contoh. Yang mana tadi? 1 ucapan, 2 niat dan keinginan, 3 tujuan, 4 ketulusan dalam memenuhi tujuan itu. Ya, kan ada cara. Tadi tujuannya bujur, kemudian cara untuk tercapainya memenuhi tujuan itu ada lagi benar, caranya benar. Memenuhi tujuan itu benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Karim. 1 ucapan, 2 niat dan keinginan, 3 tujuan, 4 tulus dalam memenuhi tujuan. Yang kelima, tulus di dalam perbuatannya. Dan yang keenam, mendalami kedudukan pada agama secara keseluruhan. Kafah ya. Mendalami
tulus dalam, benar dalam mendalami kedudukan pada agama secara keseluruhan. 6 itu. Bujur-bujur masuk Islam nina, kafah jurang Islam kafah tuh. Barang siapa bersifat benar tulus pada semua hal di atas yang 6 tadi, maka dia adalah orang yang suka pada kebenaran. Maka dia adalah orang yang suka pada kebenaran, kata Al-Imam Al-Ghazali, ya. Kemudian di Habib Zain bin Suwaid menyampaikan, junjungan kami Syekh Abdullah Al-Haddad, Imam Haddad, ya, mengutip kalimat Imam Haddad, berkata, ujar Imam Haddad, ujar Habib Zain nih, mengutip perkataan Imam Haddad, ya. Awal ketulusan, kayak apa caranya kita supaya masuk di dalam tingkatan yang ketiga nih, adalah menjauhi dusta pada setiap ucapan. Ada bakar rambut. Menjauhi dusta pada setiap ucapan. Nanti kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Seru nggak belajarnya? Hah? Seru. Semakin kita dalami ilmu, semakin banyak keindahan permata di dalamnya. Sayang kita nggak belajar ya. Sayang, terlambat nggak apa-apa terlambat ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Kita dalami betul-betul untuk kita lebih kenal siapa diri kita dan untuk apa dan kemana, mau apa kita ini dan seperti apa ya. Assalamualaikum. Alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Salamu alaika. Salamu alaika. Ya Aba Fatimah. Ya Aba Fatimah. Assalamu alaika. Salamu alaika. Ya Jaddal Hasan. Ya Jaddal Hasan. Salamu alaika. Salamu alaika. Ya Jaddal Husain. Ya Jaddal Husain. Salamu alaika. Salamu alaika. Ya Jaddal Zainab. Ya Jaddal Zainab. Assalamu alaiki. Assalamu Ya alaiki. Sayyidata. Ya Sayyidata Fatimah. binti Binti Rasulillah. Salamu alaiki. Salamu alaiki. Ya Ummul Hasan. Ya Ummul Hasan. Salamu alaiki. Salamu alaiki. Ya Ummul Husain. Ya Ummul Husain. Salamu alaiki. Salamu alaiki. Ya Ummul Zainab. Ya Ummul Zainab. Salamu alaiki. Salamu alaiki. Ya Ummul Mu'minin. Ya Ummul Mu'minin. Ya Sayyidata. Khadijah. binti Khuwailid. Assalamu alaiki. Salamu alaiki. Ya Umma Fatimah. Ya Umma Fatimah. Assalamu alaiki. Salamu alaiki. Ya Umma Rasulillah. Salamu alaiki. Salamu alaiki. Ya Sayyidata. Ya Sayyidata. Aminah. binti Wahab. Salamu alaika. Salamu alaika. Ya Amiral Mu'minin. Ya Ali bin Abi Thalib. Ya Ali bin Abi Talib. Salamu alaika. Ya Abul Hasan. Salamu alaika. Ya Abul Husain. Salamu alaika. Ya Aba Zainab. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Ya umat Muhammad. Fi masarikil ard wa magharibiha. Al-ahya'i minkum wal amwat. Wa rahmatullah wa barakatuh. Salamu alaikum. Ya ahlal badar. Salamu alaikum. Ya sayyidi Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Salamu alaikum. Ya ahlal Uhud. Salamu alaikum. Ya sayyidi Hamzah bin Abdul Muttalib. Salamu alaikum. Ya ahlal Baqi'. Salamu alaikum. Ya ahlal Ma'la. Salamu alaikum. Ya ahlal Hajur. Wa rahmatullah wa barakatuh. La ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahyu 'alaiha namut wa 'alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin bisiri nabi wa ali nabi bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.